Take it from me. Anytime, traveling anywhere, driving anywhere far, anything you're going to do, say this 11 times. Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatah Kleshanasaya Govindaya Namo Namaha. Nothing will happen to you. Even if it were to happen, that will go in a simple way. This is the power of all these shlokas. Lot of power is given to all of these shlokas, but you are not chanting, not memorizing, taking it for granted. These are very, very powerful ones. All the 45 shlokas that I have given you, they are given in a such order. The power is so much that every day if you chant in your house, the house, your family, everything starts improving. నేను వర్జీనియా నుంచి ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చింది ఇంటికి, జస్ట్ విజిట్ అండ్ గో, టెంపుల్కి వచ్చారు. The girl, she's just married, recently married, baby, she's got a baby. She said, somebody was telling about auntie that she is there in the temple for Bhagavad Gita. ఏం చెప్పింది తెలుసా పాప? భగవద్గీత అంటే ఆ బుక్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది, బుక్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది కదా, అదే కదా భగవద్గీత అంటే అని వాళ్ళ అమ్మని అడుగుతుంది. వాళ్ళ అమ్మ అవునమ్మా బుక్ ఉంటుంది ఒకటి అంటే ఏముంటుంది దాంట్లో? సో ఇంకొక ఆవిడ 700 శ్లోకాలు ఉంటాయి, అది మీ ఆంటీ చేసింది, ఆమె టీచర్గా పనిచేస్తుంది, అక్కడ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎట్లా ఉంటుంది లోపల? బుక్ ఏదైనా ఉందా? సరే ఆ బుక్ ఒకటి, ఇదేది ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఇది పెట్టుకొని ఎట్లా మీరంతా చదువుతున్నారు, ఇది ఏంటిది ఇది? ఎవరు? హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన, చదవకముందు పెసలు, చదివిన తర్వాత పిసలు అనే ఒక ఆవిడ భగవద్గీత గురించి ఒక లేటెస్ట్ జనరేషన్ Z, అవునా? కరెక్టేనా? am I right or wrong? జనరేషన్ I ఏమన్నా ఉందా తర్వాత? Z ఏనా? ఆల్ఫా, ఇప్పుడు ఆల్ఫా, ఆల్ఫా, జనరేషన్ Z, తర్వాత ఆల్ఫా, బీటా, టీటా, గామా, వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్, రైట్? ఎట్లున్నారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ చూసారా? ఇట్లాగైనా మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఉండాల్సింది. మన హైదరాబాద్లో చదువుకున్న ఒక గ్రేట్ గర్ల్ అమెరికాకు వచ్చి, అది బుక్ లాగా ఉంటుంది, అదేనా భగవద్గీత అని ఎక్కడా నా ముందే అంటే అర్థమైంది తెలుసా? కృష్ణుడు నాకేం చెప్తున్నాడు తెలుసా? There are hundreds and thousands of so-called Hindus in the name of Hindus. They do not know what Bhagavad Gita is. How sad state are we in? The next generation will not know anything. The next generation will not. That is why Hindus will shrink. I'm telling you again, this is serious. Hindus will shrink. They will be converted very soon. They will be converted very soon. They start reading Bibles, Qurans, because they don't know what Bhagavad Gita is. They have no clue. భగవద్గీత అంటే భయపడిపోయారు. 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, మెమరైజేషన్ వద్దండి, మెమరైజేషన్ చేయక్కర్లేదండి, మీరు ఎవ్వరు చేయొద్దు, చదవండి చాలు. ఒక్కొక్క శ్లోక తీసుకొని దాని మీనింగ్ చదవండి చాలు. If you read Bible, whatever you read today will have the same meaning after 20 years. If you read Quran, whatever is today, it will be the same after 20 years. If you read Bhagavad Gita one shloka today, after 20 years if you read the same shloka, there will be a different meaning. Based on your maturity level, the meaning changes when you read the shloka. If you have a problem in your life, open the book, any page of Bhagavad Gita,
That shloka will give you the answer for the problem that you're facing now. That is Bhagavad Gita. When somebody asks me, what is Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is not a book. It is your philosophy of life. Your life is Bhagavad Gita. అది మనకు తెలియక, అది ఏదో ఒక చచ్చిపోయినప్పుడు ఎవడో శవం దగ్గర పెట్టి ఇదిలాగా అలవాటు చేసి, శవం దగ్గర ఎందుకండి అది? ఎవరన్నా శవం దగ్గర పెడితే నేను వెళ్ళి తిరుగుతాను. అసలు శవం దగ్గర ఎందుకే అది? శవం ఉంటుందా? వై? వెన్ సంబడి డైస్, వై డు యూ స్విచ్ ఆన్ భగవద్గీత, మ్యాన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ లివింగ్. భగవద్గీత ఇస్ టు లివ్. బతికిన వాడి దగ్గర పెట్టుకోండి ఆ రోజు, వినండి దాని గురించి. ఒక శ్లోక వినండి పర్ డే. ఆల్ ఫ్యామిలీ, ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈచ్ ఫ్యామిలీలో 4 ఉన్నారు, 5 మంది ఉన్నారు, ఎవరో ఎంతమంది ఉన్నారో, ఒక శ్లోక వినండి చాలు పర్ డే. 1 శ్లోక, have a meaning of it. Just 1 shloka, read all 4 of you, understand what the meaning is, leave. వారానికి 1 చదవండి చాలు. మీకు టైం లేదు కదా? ఇట్లా టైం లేకనే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చి, ఓ బుక్ లాగా ఉంటుంది కదా, అది బుక్ లాగా ఉంటుంది. ఏముంటుంది బుక్ లాగా? మారండి. మన కోసం మారండి, మీకోసం మారండి, మీ పిల్లల కోసం మారండి. తెచ్చుకోండి, ఓపిక తెచ్చుకోండి. సినిమాలకు వెళ్తారు, లైన్లో ఉంటారు, టికెట్ల కోసం దొరకకపోతే కష్టపడతారు, ఏడుస్తారు. అవునా? మీ ఇష్టమైన హీరో హీరోయిన్ సినిమాలు దొరకకపోతే బాధపడతారు కదా. కానీ శ్రీకృష్ణుడు మీకోసం ఉన్నాడయ్యా, మన కోసం ఉన్నాడు. When German lady came to India in Kashi, somebody asked, what do you think about India? She said, such a beautiful country, such a great country. మనకంత ఆనందం వేస్తుందే ఎవరన్నా చెప్తే. But she said, the country is full of idiots. Beautiful country, wonderful country, the great country is full of idiots. I vouch for it. అమెరికాకు వస్తే you're all proud to be in America, and when somebody has to eat something on the cover, you go and put it in trash. But when you go to the same thing, when you go to Mahabharati, you will throw on the road. Why? అక్కడ రూల్స్ కోసమా? ఇప్పుడు మీరు పాటించేది రూల్ కోసమా, మీకోసమా? ఇక్కడ రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చేయట్లే, అక్కడ రూల్స్ లేవు కాబట్టి వేసేస్తారే ఎక్కడంటే అక్కడ. నా తల్లి మా భారతి పైన మీరు ఉమ్మేస్తున్నా లేకపోతే ఏదైనా వేస్తున్నా ఆలోచించండి. జస్ట్ బికాస్ దట్ కంట్రీ హెస్ గివెన్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ సెంట్ యూ సమ్వేర్ టు లివ్, that doesn't mean you look down upon that greatest land on earth. It is not good for you.